ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਅੱਜ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਥਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ, डायरैक्ट मैथड एंड बायलिंगुअल मैथड की गल करांगे। एंड इस तो इलावा भी होर कुछ चीज़ां ने जिन्हां दी गल आपां इस वीडियो विच करांगे। सो दोस्तों, सब तो पहलां असीं गल करांगे अंग्रेजी टीचिंग दे विच ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड तुहानूं देखण नूं मिलदा आ, जिहदे विच ग्रामर दे रूल्स दे उत्ते फोकस कीता जांदा आ ते जिहड़ी वोकैबलरी हुंदी हैगी आ जी इहदी गल कीती जांदी है। एंड इन्हां सारियां चीज़ां नूं आपां याद करदे हैगे आ या फिर सिੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ट्रांसलेशन मैथड ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ट्रैडिशनल मैथड भी कहा जाता है। जेकर आप इसके फीचर की गल करिए तो ये ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड की आप गल कर रहे हैं कि ये रीडिंग और राइटिंग स्किल पर ज़्यादा जोर दिता जाता है। वैसे वेख्या जाए तो आप LSRW की गल करते हैं, जिहदे आप लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग की गल करते हैं। बट इस ट्रैडिशनल मैथड दे विच या फिर ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड दे विच जिहड़ा फोकस हुंदा आ सिर्फ तो सिर्फ रीडिंग ਅਤੇ राइटिंग स्किल दे उत्ते ही दिता जाता है। एंड इस दे विच जिहड़ी भाषा की वरतों की जाती है नेटिव लैंगुएज की या फिर मदर टंग की वरतों की जाती है। जेकर आप बच्चे नूं अंग्रेजी पढ़ाउणा सिखाउणा चाहुंदे आ तो स्ट्रैंथ की है जी, जिवें कि इन्होंने गल की है कि जेकर तुसीं ग्रामर रूल्स नूं भी वधिया याद करना आ तो इस मैथड की तुसीं वरतों कर सकते हो। एंड इस मैथड की लिमिटेशनस की जेकर गल करते हैं, सीमावां की गल करिए तो ये स्पीकिंग और लिसनिंग तो इन्ना जोर नहीं दिता जाता, क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड की वरतों करके सिर्फ तो सिर्फ रीडिंग और राइटिंग स्किल की ही गल की जाती है। सो ये कुछ सीमावां भी ने, इनू तुसीं कह सकते हो आउटडेटेड मैथड भी हैगा आ, जिहदी वरतों अज दे टाइम विच उन्नी तो नहीं की जा रही, बट ये पहलां वाले टाइम दे विच ये जिहड़ा मैथड सीगा जी अज पहलां वाले टाइम दे विच काफ़ी यूज़ किया जाता सीगा ते अज इहदी वरतों थोड़ी जी घटा दी गई है। हुण असीं गल करांगे डायरैक्ट मैथड की। डायरैक्ट मैथड नूं तुसीं ये भी एक मैथड हैगा आ अंग्रेजी पढ़ाउण दा। नैचुरल मैथड भी तुसीं इहनूं कहने हो, जिवें कि तुहाडी पंजाबी भाषा आ, तुसीं पंजाबी भाषा नूं किवें सिੱਖਦੇ हो। डायरैक्ट मैथड या फिर नैचुरल तरीके नाल ही तुसीं आपदी जिहड़ी पंजाबी भाषा हैगी जी उहनूं तुसीं सिੱਖਿਆ होया। सो इस डायरैक्ट मैथड की जेकर आप गल करते हैं तो ये मान लो मैं तुहानूं इंग्लिश सिखाउणी है तो इंग्लिश सिखाऊंगा, मैं ये पंजाबी की वरतों नहीं कोई करूँगा। पंजाबी की वरतों जेकर मैं ना की, यदा मतलब मैं इंग्लिश की वरतों करूँगा। सो मैं बच्चों को सिखाऊंगा कि तुसीं सोचना भी इंग्लिश दे विच है एंड बोलना भी इंग्लिश दे विच हैगा आ। सो मैं स्टूडेंट्स नूं इनकरेज कर रहा कि बच्चों तुसीं इंग्लिश विच सोचना शुरू करो, इंग्लिश की ही वरतों करो हर वेले। फीचर की गल करते हैं तो ये आप स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल की गल करते हैं कि इन्हां दोनों चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है। एंड ये असीं बच्चों को कन्वर्सेशन या फिर गलबात की मदद नाल बच्चों को अंग्रेजी सिखा सकते हैं, रैपीटेशन करके, प्रैक्टिस करके, पिक्चर्स की मदद लै सकते हैं। लैंगुएज ये आप सिर्फ तो सिर्फ अंग्रेजी भाषा की वरतों ही करांगे क्लासरूम के विच, या फिर कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये डायरैक्ट मैथड के आप सिर्फ तो सिर्फ टारगेट लैंगुएज नूं तुसीं कह सकते हो कि जिहड़ी भाषा आप बच्चों को सिखा रहे हैं सिर्फ तो सिर्फ उहदी वरतों ही की जाएगी, या फिर जिहड़ी भाषा आप बच्चों को सिखा रहे हैं जिहड़ी टारगेट लैंगुएज होएगी, जिवें कि इंग्लिश है, आप सिर्फ इंग्लिश की ही वरतों करांगे। स्ट्रैंथ की गल करते हैं तो इस मैथड के नाल बच्चे की जिहड़ी फ्लुएंसी हैगी आ जी वो इंप्रूव होगी एंड एबिलिटी टू थिंक डायरैक्टली इन इंग्लिश, कि बच्चा इंग्लिश में सोच पाएगा। जेकर इंग्लिश में सोच पाएगा तो मतलब यही है कि इंग्लिश की वरतों बिना कुछ सोचे समझे, विदाउट एनी हैजिटेशन, एंड उहदी प्रोनाउंसीएशन भी इंप्रूव होगी। सीमावां की गल करते हैं तो जिहड़े डायरैक्ट मैथड के विच जिहड़े शुरुआत कर रहे होंदे आ इंग्लिश की, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पैंदा है जिहड़े बिगिनर्स होंदे हैगे आ। ते इहदे मैथड के लिए सानूं स्किल्ड टीचर की जरूरत पैंदी हैगी आ वधिया कम्यूनीकेशन स्थापित करने के लिए। सो इन्हां टीचरां की भी सानूं जिहड़ी घाट हैगी आ जी वो वेखण नूं मिलदी हैगी आ। ते इस तो बाद असीं गल करांगे जी बायलिंगुअल मैथड की। बायलिंगुअल मैथड दे विच आपां नेटिव लैंगुएज भाव पंजाबी की वरतों भी करांगे तो इंग्लिश की वरतों भी करांगे, तां जो असीं बच्चों को जिहड़े कंसैप्ट ने जी वो असीं समझा सकीए। एंड इस तो बाद जिहड़े लर्नर्स हैगे आ, स्टूडेंट हैगे आ, उन्हां नूं ये सारियां चीज़ां समझा के याद करवा सकीए, समझा सकीए।
ਫੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਨਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਟਰੈਂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮੂਥ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਾय ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿਦ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜੀ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੋਪੂਲਰ ਮੈਥਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਗ੍ਰਾਮਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਮੈਥਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਮੈਥਡ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਡਰਾਮੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸਿੰਗਿੰਗ ਐਂਡ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਮੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਰਾਮੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਪਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਡਰਾਮੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਵਗੈਰਾ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਐਂਡ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ, ਤੇ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਬੱਚਿਓ ਆ 4-5 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ। ਡਰਾਮੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੀ। ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਪੋਇਮਸ ਵਗੈਰਾ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਰਿਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੌਂਗ ਗਾਇਆ, ਕੋਈ ਪੋਇਮ ਗਾਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਹੋਣਗੇ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਸਿੰਗਿੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਦੁਆਰਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਪਿਕਚਰਸ, ਗੈਸਚਰਸ ਐਂਡ ਸਿੰਪਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਫੋਟੋ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਮਾਊਂਟੇਨ ਦੀ, ਪਰਬਤ ਦੀ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਊਂਟੇਨ ਮੀਨਸ ਅ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਹਿਲ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਮੈਥਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਮੈਥਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ ਸਮਝਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਟਰਕਚਰਡ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੈਸਨ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਐਂਡ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਇਲੈਕਟਿਵ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਇਲੈਕਟਿਵ ਮੈਥਡ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟਿਵ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਮੈਥਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਮੈਥਡ ਵੀ। ਇਲੈਕਟਿਵ ਮੈਥਡ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਬਾਈਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡਸ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਇਲੈਕਟਿਵ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰਾਮੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਸਨ ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਥਡਸ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟਿਵ ਮੈਥਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਫॉर ਡਿਫਿਕਲਟ ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟਿਵ ਮੈਥਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਦਾ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟੂ ਥਿੰਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਸੋਚਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਟੈਕਸਟ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਥੀਮਸ, ਕਰੈਕਟਰ, ਮੋਟਿਵਸ ਐਂਡ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟੇਜਡ ਐਂਡ ਕਲਾਸ ਐਕਟਿੰਗ ਫॉर ਡਰਾਮਾ ਟੀਚਿੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਅ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਪਲੇ ਔਰ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਸੀਨ, ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਗਿਵਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅ ਚਾਂਸ ਟੂ ਰਿਹਰਸ ਐਂਡ ਐਕਟ ਵਿਦ ਪ੍ਰੋਪਸ ਐਂਡ ਕਾਸਟਿਊਮਸ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਲੇ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਸਟਿਊਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਸਿੰਪਲ ਸਟੇਜ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਟੇਜਡ ਐਕਟਿੰਗ। ਕਲਾਸ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕਲਾਸਮੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਫਰੈਂਡਲੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਦੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੌਬੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਲਾਸ ਐਕਟਿੰਗ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮਲ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰਾਮਰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਮੈਥਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਐਂਡ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਐਂਡ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल।